ओम शांति 4/10/2024 महावाक्य बाबा कहिछंती मिठे बच्चे तुम्हें जेते जेते बाबा को स्नेहरे मने पकाइब सेते आशीर्वाद मिलिब एवं पाप कटिजिव। बाबांकर प्रश्न अछि बाबा पिला मानंकु केउ धर्मरे स्थित हेबार मत देउछंती। उत्तर बाबा कहउछंती पिला माने तुमे निजर विचित्रतार स्वधर्मरे स्थित हुआ। चित्र अर्थात शरीरर धर्मरे नुहे। जेपरी बाबा विदेही विचित्र अटंती सेहीपरि पिलामाने मध्य विचित्र अटंती। पुणी एठारे चित्र अर्थात शरीर धारण करंती। एबे बाबा पिलामानंकु कहउछंती पिले विचित्र अर्थात अशरीर हुआ। निजर स्वधर्मरे स्थित हुआ। देह अभिमानरे आस नाही। द्वितीय प्रश्न भगवान मध्य ड्रामानुसारे केउ कथा पाई बंधायमान अटंती। उत्तर ड्रामानुसारे पिलामानंकु पतितरु पवित्र कराइबा पाई भगवान मध्य बंधायमान अटंती। तांकु मध्य पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसीबाकु ही पड़िबो। ओम शांति। बाबा बसी आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछंती जेतेबेले ओम शांति कुहा जाए सेतेबेले आत्मा को स्वधर्मर परिचय दिया जाई थाए। तेणु बाबा मध्य निश्चिंत रूपे स्वतः मने पड़ी थांती कारण प्रत्येक मनुष्य भगवान को ही मने पकाई थांती। किंतु मनुष्य माने भगवान कर संपूर्ण परिचय जानी नहंती। सेथिपाई भगवान निजर ओ आत्मार संपूर्ण परिचय देवा पाई एठाकु आसंती। पतित पावन भगवान को ही कुहा जाई थाए। पतितरु पवित्र कराइबा पाई भगवान मध्य ड्रामानुसारे बंधायमान अछंती। तांकु मध्य पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही आसीबाकु पड़ी थाए। से संगम जुगरे आसी ज्ञान मध्य देई थांती। पुरुणा दुनिया और नुआ दुनियार मझी समय रे ही बाबा आसंती। पुरुणा दुनिया को मृत्युलोक एवं नुआ दुनिया को अमर लोक कुहा जाए। एक कथा मध्य तुमे माने जानिछ जे मृत्युलोक रे आयुष कम होई थाए। अकाल मृत्यु होई थाए। किंतु ताहा अमर लोक अटे जेउठारे अकाल मृत्यु हुए नाही कारण सेठारे समस्ते पवित्र थांती। अपवित्रता कारणरू पुणी व्यभिचारी हुअंती ओ आयुष मध्य कम होई जाई थाए। आत्मार शक्ति मध्य कम होई थाए। सत्य जुगरे पवित्र हेबा कारणरू अव्यभिचारी थांती। सेठारे शक्ति मध्य अधिक रुहे। नचेत शक्ति बिना राजपद किभଳି प्राप्त करिवे। तेबे निश्चिंत भावरे सेमाने बाबांक ठारू आशीर्वाद नेइथिबे। बाबा सर्वशक्तिमान अटंती। सेमाने आशीर्वाद किभଳି प्राप्त करिथिबे। बाबा कहउचंती मोते मने पकाओ। तेणु जे अधिक मने पकाइथिबे सेही माने ही आशीर्वाद नेइथिबे। आशीर्वाद कोनसी मागिबार जिनिस नुहे। एहा तो परिश्रम द्वारा प्राप्ति करिबार जिनिस अटे। तेबे जेउ माने जेते अधिक जोग करिवे सेमानकु सेते अधिक आशीर्वाद मिलिबो अर्थात उच्च पद मिलिबो। जोग न करिले आशीर्वाद मध्य मिलिबो नाही। लौकिक पिता पिलामानंकु केबे एक कथा कुहंती नाही कि मोते मने पकाओ। सेमाने बाल्यकालरू निजे ही माँ बापा बोली कही थांती। अंग प्रत्यंग छोट होई थाए। बड़ पिला केबे एभली बाबा बाबा ममा ममा कुहंती नाही। सेमानंक बुद्धिरे रही थाए ये मोर माँ बापा जहाँक ठारू मोते एते संपत्ति मिलिबो। एहा कहिबार किंबा मने पकाइबार कथा नुहे। एठारे तो बाबा कहउचंती मोते एवं वर्षा को मने पकाओ। हद अर्थात लौकिकर संबंध को छाड़ी एबे बेहदर अर्थात पारलौकिक संबंध को मने पकाइबाकु हेबो। सबु मनुष्य चाहंती आमर गति हेउ अर्थात आमको मुक्ति मिलू। गति कुहा जाए मुक्तिधाम को। तेबे सुखधाम अर्थात स्वर्गरे आसीबाकु ही सद्गति कुहा जाए। कौनसी भी आत्मा परम धामरु आसिले प्रथमे निश्चय सुख भोग करिबो।
ବାବା ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବାବା ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ସେତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବ ତେବେ ବହୁତ କମ୍ ଛାତ୍ର ହିଁ ପାସ୍ କରନ୍ତି। କାରଣ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କେହି କେହି ଛାତ୍ର ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦେବେ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଲ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ବା ସାହୁକାର ହେବେ। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭକ୍ତିକୁ ପାଠପଢ଼ା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ସେବାଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରାମଙ୍କୁ ତ 2 କଳା କମ୍ କହିବା। ଭାରତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଛ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ତିଳେ ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବେହଦର କଥା ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କଥା କାହାଠାରୁ ଶୁଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଣାଅ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତକୁ ହିଁ ଲିଗାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନସଙ୍ଗତ ମତ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମତକୁ ଇଲିଗାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଆଇନ ମତ କୁହାଯାଏ। ଲିଗାଲ ମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଅ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ମତରେ ନ ଚାଲିପାରିବା କାରଣରୁ ଇଲିଗାଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେହି କେହି ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ବାବା ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଇଲିଗାଲ କର୍ମ କରିଲି, ଏବେ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଇଲିଗାଲ କାମ ହେଲା କାମ ବିକାରର ଭୂତ। ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମାୟାବୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବାବା ତ ବିଦେହୀ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ଆତ୍ମା ବିଚିତ୍ର ଅଟୁ। ପୁଣି ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ହୁଅ, ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। ଚିତ୍ରର ଧର୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଭାନରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ରତାର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। କେବେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଗବଳର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ଗାୟନ ଅଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦୁକକୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ମତରେ ଚାଲି ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ନ କରିବା ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କୁହ। ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବା ନା ମନୁଷ୍ୟ ନା ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସେ ତ ପତିତ କିମ୍ବା ପାବନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ଦେଖି ୱାଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ଥିଲେ? ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଏକଦମ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଦୈବୀ ପରିବାରର ଥିଲ। ଏବେ ନିଜର ଚଳଣୀକୁ ଦେଖ। ଏଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ? ଏଭଳି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବେ। ପୁଣି ତ ସାରା ଫୁଲର ବଗିଚା ହୋଇଯିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହିଁ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହିଁ ଚଢ଼ାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା ଭଲ ଫୁଲ ବି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପିଲା କେହି ଭଲ ଫୁଲ ବି ହୁଅନ୍ତି, କେହି ଗନ୍ଧହୀନ ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପାସ୍ ଫେଲ୍ ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ରାଜା ତ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାହୁକାର କିଏ ହେବ, କିଭଳି ହେବ, ତାହା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଅମୁକ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର କିଭଳି ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯିଏ ଯାହା କିଛି କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଏଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଧନ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଏ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ତ ଜାଣିନଥାଅ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନଥାଅ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ କି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାମ ରୂପଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସାକାର ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଏ ନମ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଏ ନମ, ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବଡ଼ ହେଲେ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିଥାନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଅଟନ୍ତି ନା। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପରମାତ୍ମାଏ ନମ କହିବା, ଏହା ତ ପୁରା ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଭଗବାନ ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ କାମ। ଜଗତର ଗୁରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ଅମୃତ କୁହାଯାଏ, ଭକ୍ତିକୁ ଅମୃତ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଜଗତର ଗୁରୁ ଜଣକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସି କ'ଣ କରନ୍ତି। ବାବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ପାଠ ଅଛି। ବାବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସେ ବୁଝାଇବେ କିପରି। ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତା'ର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ କି ଭବିଷ୍ୟତ ମହାବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଅ। ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପିତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ବାବା।
ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତ ରଚନାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ବେହଦର ବାବା ଉଞ୍ଚରୁ ଉଞ୍ଚ, ସେ କୌଣସି ହଦ୍ର ବର୍ଷା ତ ଦେବେ ନାହିଁ ନା। ଲୌକିକ ପିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ବେହଦର ସୁଖର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେଠାରେ ବେହଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ, ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ପୁଣି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜକୁ, ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଡ୍ରାମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ଛାଇ ପଡ଼ିଯାଏ। ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌହ ଯୁଗ ଦୁନିଆ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ତୁମେ ନେଇଥାଅ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାହା ପୁଣି ଏବେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ହିଁ ଏହିଭଳି ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମର ଅଧୋଗତି ହେଲା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ହେବ। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ତ ବହୁତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ବାବା କିମ୍ବା ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ? ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନ୍ତର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହା ପୁରା ନୂଆ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏଠାକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ଆସିବେ, ସାହୁକାର ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସଂଶୟରେ ଡେରି ହୋଇନଥାଏ। ମାୟା ତୁରନ୍ତ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସମୟ ତ ଲାଗିଥାଏ ନା। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ କୃପା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। କେତେ ସହଜ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ତାହା ଅମର ଲୋକ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ର କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ବସିଥାନ୍ତି ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ତୁମ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ହୁସିଆର ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯିଏ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ଦରକାର। ଡାହାଣ ହାତର ମହତ୍ୱ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କରାଯାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବିଚାର କର, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସତ୍ୟ ବାବା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାବା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ଏପରି ରାଜପଦ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ପାଠପଢ଼ା, ଏଥିରେ ବହୁତ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। यही आध्यात्मिक पाठपढ़ा बहुत श्रेष्ठ एवं कष्टकर मध्य, तेणु एथिरे पास हेबा पाई बाबा को मने पकाई आशीर्वाद नेबाकू हेब, निजर चरित्र को सुधारिबाकू हेब। नंबर 2, एबे कौनसी भी बेनियम काम करिबार नाही। विचित्र होई निजर स्वधर्म रे स्थित रहिबा सहित विचित्र बाबांकर लीगाल अर्थात जुक्तियुक्त मतरे चलिबाकू हेब। आजी बाबांकर वरदान अछि, बाबांकर संग द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहजरे पालन करुथिबा मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबांकर संग द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहजरे पालन करुथिबा मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार, आत्मार स्वधर्म हेला पवित्रता एवं अपवित्रता परधर्म अटे। जेबे कि तुमको एबे स्वधर्म उपरे निश्चय आसी जाइछि, तेणु परधर्म तुमको हलचल करि परिबो नाही। बाबा जिए अटंती एवं जेपरी अटंती, जदि तांकु यथार्थ रूपरे चिन्ही सर्वदा साथीरे रखिब, तेबे पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करिबा बहुत सहज होइजिब, कारण तुमर साथी सर्वशक्तिमान अटंती। सर्वशक्तिमान पितांकर संतान मास्टर सर्वशक्तिमान को निकट को अपवित्रता आसी परिबो नाही। जदि संकल्परे मध्य माया आसुछि, तेबे निश्चिंत भावरे कोनसी गोटिए फाटक खोला अछि, नचेत निश्चय रे कमी रहिछि। स्लोगान, त्रिकालदर्शी आत्मा माने कोनसी कथा को एक काल दृष्टि रे देखंती नाही, प्रत्येक कथारे कल्याण मने करंती। त्रिकालदर्शी आत्मा माने कोनसी कथा को एक काल दृष्टि रे देखंती नाही, प्रत्येक कथारे कल्याण मने करंती। अच्छा, ओम शांति।